प्यारे बच्चों, प्यार भरी सत श्री अकाल। मैं गुरपाल सिंह बिलावल, पंजाबी मास्टर, शब्द गुरु ऑनलाइन स्टडी यूट्यूब चैनल की इस खास वीडियो के तुहाडा स्वागत करदा। अपनी अज की एजुकेशनल वीडियो 12वीं जमात के पंजाबी इलैक्टिव विषय नाल संबंधित है, जिसनों असीं पंजाबी चोणवीं जां पंजाबी साहित्य भी कहने। पंजाबी इलैक्टिव विषय के पाठक्रम च तुहानूं 3 किताबां ने। पहली किताब का नाम है मध्यकालीन पंजाबी काव्य झलकां ते इतिहास, दूसरी किताब हैगी आप बीतियां ते तीसरी किताब का नाम है ਸਾਹਿਤ ਬੋਧ। ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਸਾਹਿਤ ਬੋਧ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਲੰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕਰਾਂਗੇ। ਦੇਖਣ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਸਾਹਿਤ ਬੋਧ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਸਾਰੇ ਅਧਿਆਏ ਹੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਔਖੇ ਤੇ ਅਕਾਊ ਲੱਗਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਰੌਚਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਅਲੰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਾਂ ਨਾ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਆਪਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਆਪਣਾ ਅੱਜ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਅਲੰਕਾਰ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਲੰਕਾਰ ਹੁੰਦੇ ਕੀ ਨੇ ਜਾਣ ਲੈਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। जिस तरह मनुख अपने आप को सोहना बनाने वास्ते, अपनी दिख नूं आकर्षक बनाने वास्ते कुछ गहणियां की वरतों करता, गहणे पहनदा, उस तरह कवि भी अपनी कविता को सोहना बनाने वास्ते कुछ जुगतां वरतदा। उन्हां जुगतां नूं असीं अलंकार कहने आ। बाकी स्क्रीन ते इत्थे आपां अलंकार दीआं कुछ परिभाषावां दित्तियां ने, उन्हां नूं पढ़ के तुहानूं स्पष्ट हो जाएगा कि अलंकार की हुंदा है। अलंकार कविता का गहना है जो इसकी शोभा वधाउंदा है। जे आपां कह सकदे हां कि अलंकार कविता के भावां ते रवानी विच चमत्कार पैदा करता है। ढुकवें अलंकारां नाल सजी कविता पढ़न ते सुनने वाले नूं शरशार कर दिंदी है। अलंकारां नाल कविता स्वादली हो निबड़दी है। सो इस प्रकार असीं कह सकते हैं कि अलंकार कवि द्वारा अपनी कविता नूं सोहना बनाउण वास्ते, प्रभावशाली बनाउण वास्ते जो जुगतां वरतियां जांदियां ने उहनूं असीं अलंकार कहने आ। तां सवाल पैदा हुंदा कि अलंकार किन्ने कुछ हुंदे ने। कवियां दे कविता कहण दे ढंग भी बेअंत ने, इस करके अलंकार भी अणगिणत ने। जदों अलंकारां नूं पछाणिया जांदा, कवि कविता लिखदा, पाठक उहनूं पढ़ते हैं, आलोचक उहदी आलोचना करते हैं, जां कवि खुद भी अपनी कविता नूं लिखण तो बाद दुबारा देखदा, तो उहदे विच अलंकारां दी पछाण कीती जांदी है। तां इन्हां नूं पछाण दे आधार ते आपां 3 भागां 'च वंड लैंदे आ। जिवें पहला हुंदा शब्द अलंकार। जदों कवि अपनी कविता दे विच शब्दां दे विच खूबसूरती पैदा करे, शब्द ढुकवें इस तरह के वरते जाण कि कविता पढ़न वाले नूं आनंदित करे, उहनूं खूबसूरत लगे, पढ़न दे विच स्वाद आवे, कोई उहदे नाल स्वादली लै जां रिदम बनता कविता का, तो उदों आपां कहने कि शब्दों के अलंकार पैदा किया गया, तो ये जिहड़ा अलंकार वरत्या गया ये शब्द अलंकार आ। तो जदों कवि अजिहा चमत्कार अर्थां दे विच पैदा करता, तो उदों आपां कहने कि यह अलंकार अर्थ अलंकार आ। कई कवितावां दे विच दोवां दे विच ही खूबसूरती पैदा की गई हुंदी है, शब्दां 'च भी ते अर्थां 'च भी, उदों उत्थे शब्दार्थ अलंकार हुंदा। तुहाडे पाठक्रम दे तुहानूं 5 अलंकार ने बेटा, इत्थे आपां 5 का ही अध्ययन करांगे बारी बारी। सब तो पहला आ जांदा तुहाडे कोले अनुप्रास अलंकार। हुण अनुप्रास अलंकार की हुंदा, जे आपां इहदा अर्थ अनुप्रास दा अर्थ की हुंदा, अनुप्रास दा अर्थ है वार वार दोहराउणा। जिवें वो फिल्मां दे विच आपां आम देखदे हां, किसे तो कहाउंदे आ किस दी उचारण दी जां जीभ दी जिहड़ी फुर्ती देखण वास्ते, वो कहंदे हुंदे आ ना, खिड़कियों के खड़कने से खड़कता है खड़क सिंह के खड़कने से खड़कती हैं खिड़कियां। इह च इक्को ही शब्द यानी खੱਖੇ नाल शुरू होने वाले शब्दां दा वार वार दोहरावा ਇੱਕੋ ਹੀ ਤੁਕ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਕਹਾਂਗੇ ਕਿ ਅਨੁਪਰਾਸ ਅਲੰਕਾਰ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲ ਗਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਅਨੁਪਰਾਸ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਦੁਹਰਾਓ। ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਕਵਿਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੀ ਤੁਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ ਅੱਖਰ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸ਼ਬਦ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਰਿਪੀਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸੁਣਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਇੱਕ ਸਵਾਦਲੀ ਲੈ ਬਣਦੀ ਆ। ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇੱਥੇ ਅਨੁਪਰਾਸ ਅਲੰਕਾਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਅਨੁਪਰਾਸ ਅਲੰਕਾਰ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਦੇਖੋ, ਜਦੋਂ ਕਵਿਤਾ ਦੀ ਇੱਕ ਹੀ ਸਤਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ ਅੱਖਰ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦਾ ਵਾਰ ਵਾਰ ਦੁਹਰਾਓ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਇਸ ਦੁਹਰਾਓ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸੰਗੀਤਕ ਲੈ ਅਤੇ ਵਜ਼ਨ ਤੋਲ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਕਵਿਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਸ ਕਾਵਿ ਸਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਨੁਪਰਾਸ ਅਲੰਕਾਰ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਜੇ ਇਹਦੀ ਆਪਾਂ ਉਦਾਹਰਨ ਦੇਖਣੀ ਹੋਵੇ ਅਨੁਪਰਾਸ ਅਲੰਕਾਰ ਦੀ, ਜਿਵੇਂ ਸਕਰੀਨ 'ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਮਸਤੀ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਮੌਲਾ ਨੇ ਮਾਹੌਲ ਦੇ ਕੇ ਮਾਣ ਮੱਤੇ ਮਨ ਵਿੱਚੋਂ ਮੈਂ ਵੀ ਮੁਕਾਈ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਕਾਵਿ ਤੁਕ ਨੂੰ, ਮਸਤੀ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਮੌਲਾ ਨੇ ਮਾਹੌਲ ਦੇ ਕੇ ਮਾਣ ਮੱਤੇ ਮਨ ਵਿੱਚੋਂ ਮੈਂ ਵੀ ਮੁਕਾਈ ਹੈ। इस काव्य सत्र के कवि ने 9 शब्द ने जिहड़े वो सारे मम्मे नाल ही शुरू होंदे ने, इक्को अखर नाल शुरू होंदे ने। जो पढ़ते हैं तो वार वार मम्मे वाले शब्द जो आउंदे ने तो एक स्वादली लै पैदा होंदी है। इस प्रकार आप कह सकते हैं कि इत्थे इक्को अखर नाल शुरू होने वाले शब्दों का वार वार दोहराओ आ। इस करके इस काव्य सत्र के विच अनुप्रास अलंकार वरत्या गया। हुण जे इसे काव्य सत्र नूं कवि होर ढंग नाल लिखदा, ख्याल जां विचार यही रहिंदा पर शब्द होर वरत लैंदा, तो उत्थे अनुप्रास अलंकार नहीं होना सी। जिवें हेठां मैं उदाहरण दित्ती है, देखो स्क्रीन ते तुसीं देख रहे हो, दित्ती है आनंद दी अवस्था जो रब जी ने, उहदे नाल मन चो घमंड मेरा मुक्किया।
ਖਿਆਲ ਉਹੀ ਆ, ਵਿਚਾਰ ਉਹੀ ਆ, ਪਰ ਸ਼ਬਦ ਬਦਲਤੇ। ਜਦੋਂ ਸ਼ਬਦ ਬਦਲਤੇ ਤਾਂ ਹੇਠਲੀ ਕਾਵਿ ਤੁਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਨੁਪ੍ਰਾਸ ਅਲੰਕਾਰ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ ਅੱਖਰ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸ਼ਬਦ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ। ਅਤੇ ਜਿੱਥੇ ਇੱਕੋ ਅੱਖਰ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸ਼ਬਦ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਕਾਵਿ ਤੁਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਦੁਹਰਾਓ ਹੁੰਦਾ, ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਨੁਪ੍ਰਾਸ ਅਲੰਕਾਰ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਹੋਈ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ। ਦੂਸਰਾ ਅਲੰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਉਪਮਾ ਅਲੰਕਾਰ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਜਾਣ ਲੈਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਉਪਮਾ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਪਮਾ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਵਡਿਆਈ ਜਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ, ਸ਼ਲਾਘਾ ਕਰਨੀ ਕਿਸੇ ਦੀ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਉਪਮਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਮਿਲਦੀ ਜੁਲਦੀ ਚੀਜ਼ ਵਰਗਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਮੁੱਖੜਾ ਚੰਨ ਵਰਗਾ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਮੁੱਖੜੇ ਦੀ ਤਾਂ ਉਪਮਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ? ਚੰਨ ਨਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਉਪਮਾ ਅਲੰਕਾਰ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਉਹਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਆਪਾਂ ਕਹਾਂਗੇ ਜਦੋਂ ਕਵੀ ਕਵਿਤਾ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵਸਤੂ ਦੀ ਉਪਮਾ ਕਰਨ ਲਈ ਉਸ ਨਾਲ ਮਿਲਦੀ ਜੁਲਦੀ ਵਸਤੂ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਗੁਣਾਂ ਦੀ ਸਮਾਨਤਾ ਦੱਸੇ ਤਾਂ ਉਪਮਾ ਅਲੰਕਾਰ ਹੁੰਦਾ। ਉਪਮਾ ਅਲੰਕਾਰ ਦੇ 4 ਤੱਤ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਉਹ 4 ਤੱਤ ਕਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣ ਲੈਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਉਹ 4 ਤੱਤਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਮੈਂ ਉੱਪਰ ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਨ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਲਿਖਿਆ, ਉਸ ਦੇ ਹੱਥ ਫੁੱਲਾਂ ਵਾਂਗ ਕੋਮਲ ਹਨ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਉਹ 4 ਤੱਤ ਕਿਹੜੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਪਮਾ ਅਲੰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਹੁੰਦੇ ਨੇ? ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੁੰਦਾ ਉਪਮੇਯ, ਜਿਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਉਪਮਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੋਵੇ। ਉਪਰੋਕਤ ਵਾਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਹੱਥਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਪਮਾ ਕੀਤੀ ਆ। ਦੂਸਰਾ ਤੱਤ ਹੁੰਦਾ ਉਪਮਾਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਤੁਲਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੋਵੇ। ਹੱਥਾਂ ਦੀ ਆਪਾਂ ਤੁਲਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੂਬਸੂਰਤ ਜਾਂ ਕੋਮਲ ਕਹਿਣ ਵਾਸਤੇ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਆ? ਫੁੱਲ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਆ। ਇਹ ਉਪਮਾਨ ਆ। ਜਿਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਉਪਮਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਆ ਉਹ ਉਪਮੇਯ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਆ ਉਹ ਉਪਮਾਨ। ਤੀਸਰਾ ਜਿਹੜਾ ਤੱਤ ਆ ਉਪਮਾ ਅਲੰਕਾਰ ਦਾ, ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਉਪਮੇਯ ਅਤੇ ਉਪਮਾਨ ਦਾ ਸਾਂਝਾ ਗੁਣ। ਸਾਂਝਾ ਗੁਣ ਕੀ ਆ? ਕੋਮਲ। ਇੱਥੇ ਹੱਥਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕੋਮਲ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਫੁੱਲ ਵੀ ਕੋਮਲ ਨੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੋਮਲ ਹੋਣਾ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਸਾਂਝਾ ਗੁਣ ਆ। ਇਹ ਤੀਸਰਾ ਤੱਤ ਆ ਉਪਮਾ ਅਲੰਕਾਰ ਦਾ। ਚੌਥਾ ਤੱਤ ਆ ਉਪਮਾ ਅਲੰਕਾਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਵਾਚਕ ਸ਼ਬਦ। ਵਾਚਕ ਸ਼ਬਦ ਕਿਹੜਾ ਇੱਥੇ? ਵਾਂਗ। ਉਪਮਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਸ਼ਬਦ ਵਾਂਗ। ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉੱਥੇ ਸਿਰਫ ਵਾਂਗ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ, ਵਾਂਗੂ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਵਾਂਗਰਾਂ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਜਿੱਕਣ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਜਿਉਂ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਵਾਚਕ ਸ਼ਬਦ ਆ। ਹੁਣ ਇਹ 4 ਤੱਤ ਹੋ ਗਏ। ਉਪਮੇਯ, ਜਿਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਉਪਮਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਆ। ਉਪਮਾਨ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਆ। ਸਾਂਝਾ ਗੁਣ, ਦੋਵਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਂਝਾ ਗੁਣ ਆ। ਵਾਚਕ ਸ਼ਬਦ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਉਪਮਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਸ਼ਬਦ ਆ। ਇਹ ਚਾਰੇ ਤੱਤ ਉਪਰੋਕਤ ਵਾਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੱਥ ਉਪਮੇਯ ਆ, ਫੁੱਲ ਉਪਮਾਨ ਨੇ, ਕੋਮਲ ਹੋਣਾ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਸਾਂਝਾ ਗੁਣ, ਅਤੇ ਵਾਂਗੂ ਜਾਂ ਵਾਂਗ ਵਾਚਕ ਸ਼ਬਦ। ਅੱਗੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ। ਇਹਦੀ ਕਵਿਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਦਾਹਰਨ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਦੇਖੋ, ਕੁਦਰਤ ਦੇਵੀ ਚੰਨ ਵਾਂਗਰਾਂ ਚਮਕ ਰਹੀ ਸੀ। ਕੁਦਰਤ ਦੇਵੀ ਚੰਨ ਵਾਂਗਰਾਂ ਚਮਕ ਰਹੀ ਸੀ, ਮੋਢੇ 'ਤੇ ਗੁੱਤ ਲਗਰਾਂ ਵਾਂਗੂ ਲਮਕ ਰਹੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਇਹ 'ਚ ਪਹਿਲੀ ਸਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਦੀ ਉਪਮਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ? ਕੁਦਰਤ ਦੇਵੀ ਦੀ। ਠੀਕ ਆ। ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ? ਚੰਨ ਨਾਲ। ਚਮਕਣਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਂਝਾ ਗੁਣ ਆ। ਵਾਂਗਰਾਂ ਵਾਚਕ ਸ਼ਬਦ। ਦੂਸਰੀ ਕਾਵਿ ਤੁਕ 'ਚ ਵੀ ਦੇਖੋ, ਗੁੱਤ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਉਪਮਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਆ। ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਆ? ਲਗਰਾਂ। ਇਹ ਉਪਮਾਨ ਆ। ਲਮਕਣਾ ਦੋਵਾਂ ਦਾ ਸਾਂਝਾ ਗੁਣ, ਅਤੇ ਵਾਂਗੂ ਵਾਚਕ ਸ਼ਬਦ। ਇਸ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਦੋਵੇਂ ਕਾਵਿ ਤੁਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਪਮਾ ਅਲੰਕਾਰ ਦੇ ਚਾਰੇ ਤੱਤ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਕਹਾਂਗੇ ਕਿ ਇਸ ਕਾਵਿ ਤੁਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਵੀ ਨੇ ਉਪਮਾ ਅਲੰਕਾਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ। ਤੀਸਰਾ ਅਲੰਕਾਰ ਆਪਣਾ ਰੂਪਕ ਅਲੰਕਾਰ। ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਅਰਥ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਇੱਥੇ ਰੂਪਕ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਇੱਕ ਰੂਪ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਇਹਦਾ ਉਪਮਾ ਅਲੰਕਾਰ ਨਾਲੋਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਫਰਕ ਹੁੰਦਾ। ਤੱਤ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹੀ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 4 ਤੱਤ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਇਹ 'ਚ 3 ਤੱਤ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਇਹ 'ਚ ਵਾਂਗੂ ਜਾਂ ਵਾਚਕ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਹੱਥ ਫੁੱਲ ਵਾਂਗੂ ਕੋਮਲ ਨੇ, ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਆ? ਉਸ ਦੇ ਹੱਥ ਫੁੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਫੁੱਲ ਦੇ ਵਾਂਗੂ ਕੋਮਲ ਨੇ। ਅਤੇ ਜਿੱਥੇ ਕਿਤੇ ਕਾਵਿ ਤੁਕ 'ਚ ਅਜਿਹਾ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੋਵੇ ਵੀ ਉਸ ਦੇ ਹੱਥ ਤਾਂ ਫੁੱਲ ਹੀ ਨੇ, ਵਾਂਗੂ ਜਿਹੜਾ ਵਾਚਕ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਰੂਪਕ ਅਲੰਕਾਰ ਆ। ਇਹਨੂੰ ਹੋਰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਵਿਸਥਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ। ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਪਹਿਲਾਂ ਪੜ੍ਹ ਲਈਏ ਆਪਾਂ। ਜਦੋਂ ਕਵੀ ਕਵਿਤਾ ਦੇ ਕਿਸੇ ਕਾਵਿ ਟੋਟੇ ਵਿੱਚ ਉਪਮੇਯ ਅਤੇ ਉਪਮਾਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰੂਪਤਾ ਅਤੇ ਅਭੇਦਤਾ ਵਰਣਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਰੂਪਕ ਅਲੰਕਾਰ ਹੁੰਦਾ। ਅੱਗੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ। ਜਿਵੇਂ ਉਦਾਹਰਨ ਦੇਖੋ, ਉਸ ਦਾ ਮੱਥਾ ਚੰਨ ਚਮਕਦਾ, ਅੱਖਾਂ ਸ਼ਾਂਤ ਨੇ ਝੀਲ, ਹੱਥ ਸੁਗੰਧਿਤ ਫੁੱਲ ਨੇ ਉਸਦੇ, ਲੈਂਦੇ ਸਭ ਨੂੰ ਕੀਲ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਉਪਮੇਯ ਕੀ ਆ? ਮੱਥਾ, ਜਿਹਦੀ ਆਪਾਂ ਉਪਮਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਉਪਮਾਨ ਕੀ ਆ? ਚੰਨ, ਚੰਨ ਨਾਲ ਉਪਮਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਸਾਂਝਾ ਗੁਣ ਕੀ ਆ? ਚਮਕਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਚੌਥਾ ਰਹਿ ਗਿਆ ਵਾਚਕ ਸ਼ਬਦ ਵਾਂਗੂ, ਉਹ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਅਤੇ ਜਿੱਥੇ ਵਾਚਕ ਸ਼ਬਦ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਇਹ ਤਿੰਨੇ ਤੱਤ ਮੌਜੂਦ ਹੋਣ, ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਰੂਪਕ ਅਲੰਕਾਰ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਦੇ ਮੱਥੇ ਨੂੰ ਚੰਨ ਹੀ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਚੰਨ ਅਤੇ ਮੱਥੇ ਨੂੰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰੂਪਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਦੂਸਰੀ ਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦੇਖੋ, ਹੱਥ ਸੁਗੰਧਿਤ ਫੁੱਲ ਨੇ ਉਸਦੇ। ਉੱਪਰਲੀ ਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਖਾਂ ਸ਼ਾਂਤ ਨੇ ਝੀਲ। ਇੱਥੇ ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਝੀਲ ਵਾਂਗੂ ਸ਼ਾਂਤ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ,
ਝੀਲ ਹੀ ਬਣਾਤੀਆਂ ਉਹਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਝੀਲ ਤੇ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਵੀ ਇੱਕ ਰੂਪਤਾ ਗਈ। ਹੱਥ ਸੁਗੰਧਿਤ ਫੁੱਲ, ਇੱਥੇ ਹੱਥਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਫੁੱਲਾਂ ਵਾਂਗ ਸੁਗੰਧਿਤ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਫੁੱਲ ਹੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਕਾਵਿ ਤੁਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਵੀ ਨੇ ਰੂਪਕ ਅਲੰਕਾਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਹੋਰ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ। ਉਪਮੇय ਕੀ ਹੈ? ਇੱਥੇ ਜਿਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਉਪਮਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਆ, ਆਪਾਂ ਮੱਥੇ ਦੀ, ਅੱਖਾਂ ਦੀ ਅਤੇ ਹੱਥਾਂ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਉਪਮਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਪਮਾਨ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਲਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਆ? ਮੱਥੇ ਦੀ ਚੰਨ ਨਾਲ, ਅੱਖਾਂ ਦੀ ਝੀਲ ਨਾਲ, ਹੱਥਾਂ ਦੀ ਫੁੱਲ ਨਾਲ। ਸਾਂਝਾ ਗੁਣ ਕੀ ਆ? ਹੁਣ ਮੱਥੇ ਤੇ ਚੰਨ ਦਾ ਸਾਂਝਾ ਗੁਣ ਚਮਕਣਾ, ਅੱਖਾਂ ਤੇ ਝੀਲ ਦਾ ਸਾਂਝਾ ਗੁਣ ਸ਼ਾਂਤ, ਅਤੇ ਹੱਥ ਤੇ ਫੁੱਲ ਦਾ ਸਾਂਝਾ ਗੁਣ ਸੁਗੰਧਿਤ। ਵਾਚਕ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ ਹੋਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਕਹਾਂਗੇ ਕਿ ਇਹ ਰੂਪਕ ਅਲੰਕਾਰ ਆ, ਇਹ ਉਪਮਾ ਅਲੰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਵਾਚਕ ਸ਼ਬਦ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਉਪਮੇय ਤੇ ਉਪਮਾਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰੂਪਤਾ ਤੇ ਅਭੇਦਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ। ਚੌਥਾ ਅਲੰਕਾਰ ਆ ਜਾਂਦਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਾਂਤ ਅਲੰਕਾਰ। ਹੁਣ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਾਂਤ ਦਾ ਅਰਥ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਾਂਤ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਉਦਾਹਰਣ, ਮਿਸਾਲ ਜਾਂ ਨਮੂਨਾ, ਉਦਾਹਰਨ ਦੇ ਕੇ ਸਮਝਾਉਣਾ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਕਵਿਤਾ ਦੀ ਇੱਕ ਸਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਵੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦਾ, ਜਾਂ ਪਹਿਲੀ 'ਚ ਉਦਾਹਰਨ ਦਿੰਦਾ, ਦੂਸਰੀ 'ਚ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦਾ, ਜਾਂ ਪਹਿਲੀ ਕਵਿਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦਾ, ਦੂਸਰੀ 'ਚ ਕੋਈ ਉਦਾਹਰਨ ਦੇ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਅਤੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਦਾ, ਕੋਈ ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਕੇ, ਕੋਈ ਨਮੂਨਾ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖ ਕੇ। ਉਹ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਇਹਦੀ ਕੀ ਲਿਖਾਂਗੇ ਆਪਾਂ? ਜਦੋਂ ਕਵੀ ਜਾਂ ਸ਼ਾਇਰ ਕਿਸੇ ਕਾਵਿ ਟੋਟੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਸੰਗ ਜਾਂ ਵਸਤੂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਗਿਆਨ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਸਮਾਨ ਗੁਣ ਵਾਲੀ ਵਸਤੂ ਦੀ ਉਦਾਹਰਨ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਾਂਤ ਅਲੰਕਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਦਾਹਰਨ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਨੇ ਪੜ੍ਹੀ ਆ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ, ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਦੀਆਂ ਤੁਕਾਂ ਨੇ ਇਹ। ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜਨਮ ਹੁੰਦਾ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਗਟਿਆ, ਮਿੱਟੀ ਧੁੰਦ ਜਗ ਚਾਨਣ ਹੋਆ, ਜਿਉਂ ਕਰ ਸੂਰਜ ਨਿਕਲਿਆ, ਤਾਰੇ ਛਪੇ ਅੰਧੇਰ ਪਲੋਆ। ਹੁਣ ਜਿਉਂ ਕਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ? ਜਿਵੇਂ। ਦੂਸਰੀ ਕਾਵਿ ਤੁਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਉਦਾਹਰਨ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਸੂਰਜ ਨਿਕਲਣ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਅੰਧੇਰਾ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਣ ਨਾਲ ਵੀ ਜੱਗ ਦੇ ਉੱਪਰੋਂ, ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਉੱਪਰੋਂ ਸਾਰੀ ਕੂੜ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਧੁੰਦ ਆ ਉਹ ਮਿਟ ਗਈ ਅਤੇ ਚਾਨਣ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੂਸਰੀ ਕਾਵਿ ਤੁਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਵੀ ਉਦਾਹਰਨ ਦਿੰਦਾ ਜਦੋਂ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਇਹ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਾਂਤ ਅਲੰਕਾਰ ਦਾ ਨਮੂਨਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਉਦਾਹਰਨ ਆਪਾਂ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਪੌਣ ਵਗਦੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੁਸਤਕ ਦੇ ਵਰਕੇ ਪਲਟਦੀ, ਨਜ਼ਰ ਤੇਰੀ ਪਲਟਦੀ ਹੈ ਖਿਆਲ ਮੇਰੇ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਹੁਣ ਕਵੀ ਇਸ ਹੇਠਲੀ ਕਾਵਿ ਸਤਰ 'ਚ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਤੇਰੀ ਨਜ਼ਰ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲਾਂ ਨੂੰ ਪਲਟਦੀ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਬਦਲਦੇ ਨੇ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਦਲਦੇ ਨੇ? ਪੌਣ ਵਗਦੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੁਸਤਕ ਦੇ ਵਰਕੇ ਪਲਟਦੀ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਵਗਦੀ ਹੋਈ ਹਵਾ ਪੁਸਤਕ ਦੇ ਵਰਕਿਆਂ ਨੂੰ ਪਲਟਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਪਹਿਲੀ ਕਾਵਿ ਤੁਕ 'ਚ ਉਦਾਹਰਨ ਦਿੱਤੀ, ਦੂਸਰੀ ਕਾਵਿ ਤੁਕ 'ਚ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਇਹਨਾਂ ਦੋਵੇਂ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਾਂਤ ਅਲੰਕਾਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਹੋਈ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ। ਪੰਜਵਾਂ ਅਲੰਕਾਰ ਆ ਜਾਂਦਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਅਤਿਕਥਨੀ ਅਲੰਕਾਰ। ਹੁਣ ਅਤਿਕਥਨੀ ਅਲੰਕਾਰ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਅਰਥ ਜਾਣ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਕੀ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਅਤਿਅੰਤ ਵਧਾ ਚੜ੍ਹਾ ਕੇ ਬਿਆਨ ਕਰਨਾ, ਕੋਈ ਬਹੁਤੀ ਲੰਮੀ ਚੌੜੀ ਵਧਾ ਕੇ ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੰਭਵ ਗੱਲ ਕਰ ਦੇਣੀ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਅਤਿਕਥਨੀ ਅਲੰਕਾਰ। ਅਤੇ ਇਹਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਕੀ ਲਿਖਾਂਗੇ ਆਪਾਂ? ਜਿਸ ਕਾਵਿ ਟੋਟੇ ਵਿੱਚ ਕਵੀ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਧਾ ਚੜ੍ਹਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਅਤਿਕਥਨੀ ਅਲੰਕਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਿਖਣੀ ਆ ਆਪਾਂ ਇਹਦੀ। ਜੇ ਅੱਗੇ ਆਪਾਂ ਉਦਾਹਰਨ ਦੇਖਾਂਗੇ ਇਹਦੀ, ਉਦਾਹਰਨ ਦੇਖੋ। ਚਾਹਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸੂਰਜ ਨੂੰ ਵੀ ਸੰਗਲ ਮਾਰ ਦਿਆਂ, ਅੰਬਰ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਪੈਰਾਂ ਹੇਠ ਉਤਾਰ ਦਿਆਂ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਸੂਰਜ ਨੂੰ ਸੰਗਲ ਮਾਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਆ ਅਤੇ ਅੰਬਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪੈਰਾਂ ਹੇਠ ਉਤਾਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਆ। ਇਹ ਕਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਸੰਭਵ ਅਤੇ ਅਤਿਅੰਤ ਵਧਾ ਚੜ੍ਹਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਕਾਵਿ ਤੁਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਤਿਕਥਨੀ ਅਲੰਕਾਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਹੋਈ ਹੈ। ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜੇ ਅਲੰਕਾਰ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝ ਗਏ ਹੋਵੋਗੇ ਪੁੱਤ, ਅਤੇ ਇਹਦੀ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਆਪਣੀ ਅੱਜ ਦੀ ਔਨਲਾਈਨ ਜਮਾਤ ਇੱਥੇ ਹੀ ਸਮਾਪਤ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਚੰਗੀ ਲੱਗੀ ਤਾਂ ਲਾਈਕ ਕਰਨਾ, ਕਮੈਂਟ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਸ਼ੇਅਰ ਵੀ ਕਰ ਦੇਣਾ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਵੀ ਔਨਲਾਈਨ ਸਟੱਡੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਰੌਚਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਰ ਸਕਣ ਅਤੇ ਇਹਦਾ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾ ਸਕਣ। ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਲਿਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਵੀਡੀਓ ਹਰ ਹਫ਼ਤੇ, ਕਈ ਵਾਰ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਜਾਂ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 1 ਤਾਂ ਪੱਕਾ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਢੇਰ ਸਾਰਾ ਪਿਆਰ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ, ਦੇਖਣ ਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਸਭ ਦੇ ਸ਼ੁਕਰਾਨੇ। ਆਪਾਂ ਜਲਦ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਵਿਸ਼ੇ 'ਤੇ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਨਾਲ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਗੁਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਬਿਲਾਵਲ ਪੰਜਾਬੀ ਮਾਸਟਰ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਭਰੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ।